تمہیں گرم تیل میں ڈال دیا جائے گا. کہا جانا گوارا ہے, اللہ کو چھوڑنا گوارا نہیں. یہ ایمان, یہ مضبوط ایمان ان کے پاس ہے. حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو پھانسی پہ چڑھایا جا رہا ہے. پھانسی, کہا ایک جملہ بول دو تمہیں چھوڑ دیں گے پھانسی سے. کون سا جملہ؟ ہم اور آپ جیسے نقلی مسلمان ہوتے تو کہہ کے نکلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری جگہ رکھ دیا جاتا تو اچھا ہوتا. یہ کہہ دو تمہیں پھانسی کی سزا سے معاف کر دیا جائے گا. حضرت خبیب نے کہا یہ کہنا تو دور کی بات ہے, اگر یہ کہنے پہ بھی مجھ کو چھوڑ دو گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کانٹا چبھ جائے تو یہ بھی میں کہنے کے لیے تیار ہوں. پکا ایماندار خبیب کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا. میری مائیں آپ بھی سنیے, حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمار کی ماں ہے. سمیہ کو چت لٹا دیا گیا, ان کے ٹانگوں پہ دو طرف رسی باندھ کے دو اونٹ کے حوالے کر دیا گیا, پھاڑ دیا جائے گا. ابو جہل تلوار لے کے کھڑا ہے. کہا سمیہ کلمہ چھوڑ دو, محمد کا دین چھوڑ دو, شرک کر لو, تمہیں چھوڑ دیا جائے. حضرت سمیہ نے کہا مجھ کو چیر جانا گوارا ہے, راہ خدا پہ مر جانا گوارا ہے. میری مائیں سمیہ شہید ہو گئی لیکن شرک نہیں کیا. حضرت آسیہ علیہ السلام, آپ کہیں گے مولانا انہی لوگوں کی تعداد ہے, کیا کر سکتے ہیں ہم؟ فرعون اتنا بڑا ظالم, اس نے کہا تھا نا ربکم الاعلی, میں ہی سب سے بڑا اللہ ہوں. نعوذ باللہ, کہا مجھ کو خدا مانو. سارے لوگ فرعون کے چاروں طرف, فرعون کرسی میں بیٹھ جاتا اور سب سجدہ کرتا تھا, فرعون کو سجدہ کرتا تھا. فرعون کو پتا چلا کہ ان کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام ان کو خدا نہیں مانتی. فرعون غصے سے تلملا اٹھا, اندر سے گھر سے باہر سے اندر گیا. کہا آسیہ خبر ملی ہے کہ تم مجھ کو خدا نہیں مانتی ہو. حضرت آسیہ کی جرأت دیکھیے میری ماں. حضرت آسیہ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں تو میرا شوہر ہے, میں تمہاری خدمت کر سکتی ہوں, میں تمہارے پیر دبا سکتی ہوں, جو کرنا ہے کر لو, میں کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن یاد رکھو میں تم کو اللہ نہیں مان سکتی ہوں. میں اللہ مان لیا ہے آسمان والے کو. فرعون غصے کے عالم میں اور زیادہ چراغ پا ہو گیا. حضرت آسیہ علیہ السلام اپنی بیوی, فرعون نے اپنی بیوی آسیہ کے ہاتھوں میں لوہے کا کیل ٹھوک دیا. 4 ہاتھ پیر ملا کر کے پیروں میں ہاتھوں میں کیل ٹھوک دیا. تلوار لے کے کھڑا ہو گیا کہ آسیہ ابھی بھی مجھ کو خدا مان لو, شرک کر لو, نہیں تو تم کو ایسے ہی مار دیا جائے. میری مائیں حضرت آسیہ نے کہا اے اللہ, وہ جنت کیسا گھر ہے جس جنت کے لالچ میں میں یہ تکلیف برداشت کر رہی ہوں, اے اللہ جنت دکھا دے. اللہ نے کہا دیکھو آدم سے لے کر کے قیامت تک کسی کو دنیا میں جنت نہیں دکھایا گیا, نہ کسی عورت کو, نہ مرد کو, نہ کسی نبی کو, نہ کسی ولی کو دنیا میں جنت نہیں دکھایا گیا. کہا جاؤ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام کے لیے جنت لے جاؤ اور جنت دکھا کر کے حضرت آسیہ کو لے آؤ. میری بھائی میری ماں حضرت آسیہ علیہ السلام کو دنیا میں جنت دکھایا گیا اور جنت پہ اٹھا لیا گیا. کس بنیاد پر؟ شرک نہیں کی تھی میرے بھائی. اس لیے ہمیں آپ کو چاہیے کہ جان گنوا دیں, مار کے مر جائیں, لیکن کسی بھی حال میں اللہ کے ساتھ عورت ہو, مرد ہو, بچے ہو, بوڑھے ہو, شرک نہ کریں. ان کے ایمان کو مضبوط کیجئے. شرک بہت بڑا جرم ہے, بہت بڑا گناہ. کہیں گے مولانا ہم لوگ تو شرک کبھی نہیں کرتے. جی ہاں, ہمارے اندر بھی چھوٹا چھوٹا شرک پایا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں امت پر جس شرک کے لیے ڈر رہا ہوں وہ چھوٹا چھوٹا شرک ہے. چھوٹا چھوٹا شرک, چھوٹا چھوٹا شرک کر کے دائمی جہنم میں ہو جائے گا. کہیں گے مولانا چھوٹا شرک کیا ہے؟ آج بھی ہمارے معاشرے میں یہاں مکئی سکھانا ہے عیدگاہ میں, ہے کہ نہیں؟ ہم لوگ گوبر اٹھا کے لے آتے ہیں, اب گوبر سے اس کو پتائی کرتے ہیں کہ نہیں؟ کہتے کیوں؟ کادوں سے اگر لپائی کریں گے تو کھلیان میں گرد غبار اٹھ سکتا ہے, اس لیے گوبر سے. ممکن ہے کہ اللہ معاف کر دے, لیکن پوری دنیا جانتی ہے
शेखुल इस्लाम इमाम ने तैमिया रहमहुल्लाह ने लिखा है कि गोबर से घर को, आंगन को, खलियान को पुताई करना शिर्क। मेरे भाई, आज तो मकई सुखाने के लिए, धान सुखाने के लिए जाल आ गया, पक्के के मकान में छत आ गया, इसलिए आप खबरदार गोबर से अपने घरों को पुताई ना कीजिए, ये शिर्क है, ये संगीन जुर्म है। कहेंगे हमारा आप शिर्क नहीं करते हैं, लेकिन हमारे माशरे में भी शिर्क पाया जाता है कि हम गोबर से पुताई करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई जादूगर, धामी जो गैब की बात बताने की जसारत करता है वो मुशरिक। गैब की बात बहुत से लोग हैं हाथ की रेखा देख के बताता है कि तुम खतरनाक एक्सीडेंट होने वाले हो या बड़े मालदार बन जाओगे, ये शिर्क है। इस धामी, इस जादूगर के पास जाने वाला भी मुशरिक है। नबी ने फरमाया मन आता अर्राफन, जो आया धामी के पास, जादूगर के पास, वो शिरक कर लिया। इसलिए ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग हैं बेईमान लोग, वो करते क्या, जमीन पे लकीर पारते हैं, कहते हैं कि एक नबी की सुन्नत है, नौजुबिल्लाह। ऐसा नहीं है, लकीर पार के मंत्र पढ़ते हैं, हाथ को चलाते हैं कि आपका बेटा सही है, आपका बेटा बाहर है, लड़ाई हो रही है, यूक्रेन में मारा गया कि जिंदा है, तो ऐसे नाप रहे हैं। कहता हाथ अगर दाएं चला जाए तो इसका मतलब आपका बेटा ठीक है, अब बाएं चला जाए तो आपका बेटा मर गया है। ये बेईमान कहता है हाथ चलाना जिसको कहते हैं। इस तरह पहले जमाने में लोग खूरी घुमाते थे, कटोरी, कटोरी में कुछ जड़ी बूटी को जमा कर दिया, कहते हैं कि आपका मोबाइल गायब है, सोने का हार गायब है, आपका पायल या आपका महंगा कान का बाली हरा गया है, तो ऐसे खूरी घुमाता है और उसको चला चला करके पूरे गांव में घुमा के जिस पर शक होगा कहा इसी के ऊपर यही लिया है। ये तमाम ठीक 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 ठीक, ये सब शिरकिया काम है मेरे भाई, इससे शिरक हरगिज नहीं करना चाहिए, समझ रहे। इसी तरह बहुत से लोग हैं गाछ खिला देते हैं, बेटी ने आके कह दिया कि आपके दामाद पसंद नहीं करता है मुझको, मारता पीटता रहता है। किसी बेईमान ने कह दिया कि उसको जादुई जड़ी बूटी खिला दो, ठीक हो जाएगा, केले के अंदर या खाने के अंदर। तो बहुत सी बूढ़ी औरत है कहीं से जड़ी बूटी उठा के लाती है, हम लोग अपनी जबान में कहते गाछ खिला देना, मोहब्बत बढ़ाने घटाने के लिए। बहुत से सीधे साधे बेईमान मौलवी भी आपको देगा। बहुत से लड़का कहता है कि मौलाना मैं फलाना लड़की से लौभ रखता हूं, लेकिन वो लड़की हमसे लौभ नहीं रखती है, उसको पोटने का क्या तरीका है। ये बेईमान मौलवी जादुई अमल बना के दे देता है। सही भी हो सकता है क्योंकि जादुई अमल है, ये सब शिर्क है, इससे हमारा दूसरे को बचाए। गाछ नहीं खिला सकते हैं, अंडे के अंदर से गाछ खिलाने वाला भी शिर्क है। डाइन का अमल, डाइन के बारे में कहा जाता है कि रात में चलती है तो इनका पैर ऊपर में होता है। मैं तो चलते हुए देखा नहीं हूं, लेकिन लोगों का बयान है कि डाइन जब चलती है रात में तो पैर ऊपर में और माथा नीचे, हाथ के बल चलती है। अल्लाह बेहतर जाने, ये जादुई अमल है। डाइन का अमल करना भी ये शिर्क है। इससे हमारा आप खुद बचें और दूसरे को बचाने की कोशिश करें। इस तरह गाँव में किसी की गाय ने बच्चा दी है, दूध देने वाली गाय है या भैंसी है, उसको हम नजर लगा देते हैं, दोहने नहीं देती है, ये बेचारा दौड़ता फिरता है। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नजर लगाने वाला मुशरिक है, दुनिया के हर पापी माफ किया जाएगा, लेकिन ये नजर लगाने वाले को माफ नहीं किया जाएगा। इसलिए मेरे भाई, अगर कोई धामी हो, कोई जादूगर हो, कोई डैन हो, कोई गाछ खिलाने वाले हो, कोई जादुई अमल करती हो, धामी हो, तो हरगिज ना करें, ये सब शिरकिया अमल है। इसी तरह से बहुत से लोग हैं हाथ में गले में भी तावीज बांधता है, तावीज कहता है तो कुरानिया से बांध के देता है, गले में लटका रखता है। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि मन तअल्लका तमीमतन फक़द अशरका, जिसने तावीज लटका है उसने शिरक किया। दूसरी हदीस है इन्ना रोका व तमाइम व तिवाला मिन शिरक, नबी ने फरमाया कि औरत को गाछ खिलाना, तिवाला बने अमल हुब या झाड़ फूक करने वाले को वाविला के साथ बुलाना, ये सब शिरक है। बहुत से लोग हैं कमर में डोरा आज भी पहनते हैं। पहले जमाने में सिरशाबादी में जब बच्चा पैदा होता था तो उनको अदरक और गुड़, जिसको हम लोग अपनी जबान पे आधा सिन्नी कहते हैं, देते थे, साथ में कार के फूती का डोरा जरूर देते थे। ये जहालत की बुनियाद पर, हालांकि कमर में बच्चों का डोरा लगाना या इस तरह का कोई भी अमल करना शिरक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बच्चे की आंखों में काजल कोई देना चाहे तो दे सकता है, लेकिन काजल का टिप्पा अच्छे अच्छे लोग, अच्छे मौलाना के घर में भी हम लोग अपने लेडीज नहीं समझती है, एक काजल का टिप्पा
कपाल में या गाल में लगा देता है ताकि नजर बद ना लगे। ये शिरक है। मेरी माएँ, आप बिस्मिल्लाह कहकर बच्चों को डायन के बस्ती से घुमा के लाइए, कोई नजर नहीं लगा सकती है। इस्लाम ने तरीका बता दिया है, लेकिन आप शिरकिया काम करते हैं कि उनके गले में हाथ